جی السلام علیکم، دس از وقاص نواز اینڈ ویلکم ٹو دا اسلامک پولیٹیکل تھاٹ سیریز لیکچر نمبر 2۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جمال الدین افغانی، اینڈ ایز یو آل نو کہ یہ ہمارے سی ایس ایس پی ایم ایس دونوں کے سلیبس کا جو ہے یہ پارٹ ہے، اور ایگزامینر جو ہے اس کے اوپر کوشچن بھی دے سکتا ہے۔ تو لیٹس بگن دا ٹاپک۔ اسٹوڈنٹس، جمال الدین افغانی جو ہیں، ایز ہز نیم سجیسٹ، ہی واز بورن ان افغانستان but eventually he had to travel all across the world۔ وہ انڈیا بھی آئے، ماڈرن ڈے جو انڈیا پاکستان ہے یہاں بھی وہ آئے، ٹھیک ہے، وہ ایران بھی ان میں انوالو رہے، وہ سیریا بھی گئے، وہ افغانستان بہت عرصہ رہے، اس کے بعد وہ یورپ میں بھی گئے۔ تو اگر ہم نے جمال الدین افغانی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ بیسیکلی جو 18ویں صدی کے اندر، 19ویں صدی کے اندر جو ویسٹرن ڈومینیشن سٹارٹ ہوئی، دنیا کی ایک بڑے لیول کے اوپر کولونائزیشن ہوئی، تو بہت سارے کنٹریز جو آج ماڈرن ڈے ایشیا یا افریقہ یا عرب کنٹریز کہلاتے ہیں، یہ دے ور انڈر دا امپیریل فورسز اینڈ پرٹیکولرلی دا برٹش امپیریلزم۔ تو جمال الدین افغانی کا جو رشتہ ہے امپیریلزم کے ساتھ وہ بڑا ڈائلیکٹیکل سا ہے۔ ایک طرف وہ یہ بھی ریکگنائز کرتے ہیں کہ جو ویسٹ ہے اس نے انٹلیکچولی ڈیولپ کیا ہے، ویسٹ نے ڈیموکریسی، لبرلزم، پلورلزم، ان چیزوں کو وہ آگے لے کر آئے ہیں، لا کو وہ آگے لے کر آئے ہیں۔ تو ایک طرف ان چیزوں نے ان کو ترقی دی ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی اس چیز سے بھی بڑے کنسرن ہیں، اور اسی سارے رسپانس میں ان کا سارا فلسفہ ہے کہ جو امپیریلزم ہے یا کلونیلزم ہے اس کو وہ قبول نہیں کرتے، اور وہ اس کی جو ریزسٹنس ہے اس کو انہوں نے پریکٹیکلی بھی مینیفیسٹ کیا، بیکاز ہی از ون آف دوز پیپل ہو از ناٹ اونلی اے فلاسفر بٹ این ایکٹیوسٹ، جنہوں نے باقاعدہ آرگنائزیشنز بنائی، ملٹیپل آرگنائزیشنز کے وہ ممبر تھے، اور انہوں نے ملٹیپل پلیسز کے اوپر ریولوشنز کو اور جو اینٹی امپیریل جو ریزسٹنس ہے، اینٹی کلونیل جو مومنٹس ہیں ان کا حصہ لیا، ان کو انسپائر کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ خود بھی ایک آرگنائزیشن جو تھی ینگ ایجپٹ، یہ بیسیکلی اٹلی کے اندر یہ ایک اٹالین ریپبلک کی جو تھی ری انسٹیٹمنٹ، اس کے لیے ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی، جس کو جو ہے وہ بیسیکلی جو اٹالین نیشنلزم تھی وہ اس کی ریپرزنٹیٹیو تھی۔ تو اس ینگ اٹالیا نامی جو آرگنائزیشن تھی، اس نے پھر اتنا زیادہ لوگوں کو امپیکٹ کیا کہ پولینڈ کے اندر، اپنا دنیا میں کہیں بھی، ایجپٹ کے اندر اور بڑی ساری جگہوں کے اوپر یہ آرگنائزیشنز قائم ہوئی، اور انہی آرگنائزیشنز میں سے ایک آرگنائزیشن ینگ ایجپٹ، تو یہ افغانی جو تھے یہ بیسیکلی اس کے ممبر بھی تھے۔ تو یہ ایک بیسک آپ کو بات جو ہے وہ مائنڈ میں رکھنی ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ اس ٹائم دیکھیں تو اوور آل بھی جو آٹمن امپائر تھی وہ ٹھیک ہے، وہ انیشلی اٹ واز کنسولیڈیٹڈ بٹ لیٹر آن اٹ اسٹارٹڈ ٹریمبلنگ، اور اس کے پیچھے جو اسلامک اوور آل ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں، جس طرح ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا کہ جو ایک ڈویژن تھی سنی شیعہ کانفلکٹ، وہ تو بہت دیر سے جو ہے وہ یہ سپلٹ آ چکا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایون ود ان دا سنی جو مسلم یا اسلامک ورلڈ تھی، اس کے اندر بھی سنی مسلم ورلڈ تھی، اس کے اندر فردر جو تھی وہ ڈویژنز اور سیگریگیشن تھی، اور اوپر سے جو برٹش امپیریلزم ہے، ٹھیک ہے، وہ اس حد تک ڈیپ تھی، اس حد تک وہ انٹرینچڈ تھی کہ جمالی کو لگتا تھا کہ بھائی ہمارا کانشیسنس، ہماری سائیکالوجی، ہماری ہسٹری، ہمارا میتھڈ، ٹھیک ہے، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری سسٹمز، ہمارا اکنامک سسٹم، ہماری پالیسیز، ہر چیز جو ہے وہ کولونائزڈ ہو چکی ہے۔ تو اس ساری چیز کا ایک ہی سلوشن ہے کہ اس ویسٹرن جو امپیریلزم ہے اس کی جو ریزسٹنس ہے، ٹھیک ہے، وہ اورینٹ یا اسلامک جو اورینٹ ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو ریزسٹ بھی کریں اور اپنا جو ٹرو کریکٹر ہے اس کو بھی پہچانیں۔ اسی وجہ سے ان کے اس نظریے کو موسٹ فیمسلی پین اسلامزم کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی ڈیپتھ میں ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو جمال الدین افغانی کا فلسفہ ہے، اس کو بیسیکلی یہ جو ٹرم دی گئی ہے نا، پین اسلامزم، دس از ناٹ دا اوریجنل ورڈ ہی ہمسیلف یوزڈ، دا ورڈ ہی یوزڈ فار ہز ڈاکٹرین واز الوحدہ اسلامیہ، solidarity of
द मुस्लिम, सॉलिडारिटी ऑफ द उम्मत या सॉलिडारिटी ऑफ द मुस्लिम्स। तो इसके ऊपर एक राइटर है, वो ये कहते हैं कि ये वेस्टर्न जो राइटर्स हैं बेसिकली उन्होंने इसके लिए ये वर्ड यूज किया पैन इस्लामिज्म। अब थोड़ा सा यहाँ टेक्निकली डिफरेंस है, ये आपने नोट करना है, बिकॉज जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं पैन इस्लामिज्म तो इसकी वजह से शायद कोई नेगेटिव कनोटेशन जो है वो रिंग होती है। नंबर 2, शायद आज जो मॉडर्न हमारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो इस्लामिक स्टेट का वर्ड यूज करते हैं या वो टेरिटोरियल यूनिटी ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद ये जो है अफगानी का ये आइडिया जो है पैन इस्लामिज्म का, शायद ये उसकी बात हो रही है। और तीसरा, हम जब पैन इस्लामिज्म का वर्ड यूज करते हैं तो हम स्ट्रिक्ट सेंस में टेरिटोरियल यूनिटी ऑफ द इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक वर्ल्ड की बात कर रहे होते हैं। बट जो अल वहदा उल इस्लामिया जो है, इसको अगर आप सही से समझें तो ये मोर प्रिसाइजली इज नॉट जस्ट अबाउट द टेरिटोरियल इंटीग्रेशन ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, रादर ये बात करते हैं कि जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है, जी जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है, इससे जो आपका ट्रेडिशन, आपकी कल्चर, आपका रिलीजन, ये सारा कुछ जो इम्पैक्ट हो रहा है, तो इसके लिए जो मुसलमान हैं दुनिया के अंदर वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी रेस की आइडेंटिटी, अपने कल्चर की आइडेंटिटी, अपनी नेशन की आइडेंटिटी, क्योंकि इनके मुताबिक जो नेशनलिज्म है वो रियलिटी है और इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामिक वर्ल्ड जो है, ये भी एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग अफगानी के ऊपर ये तनकीद करते हैं कि जी वो सोसाइटी की, हर सोसाइटी की अपनी एक नेशनलिज्म होती है, अपना एक कल्चर होता है और वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके इस्लामिक वर्ल्ड को यूनाइट करने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। ही रिकग्नाइजेज दैट कि इस्लामिक वर्ल्ड को सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन के ऊपर या इस्लाम के ऊपर, या जिस तरह बात करते हैं कि इस्लाम एज अ सिविलाइजेशनल फोर्स, इसके ऊपर कनेक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो इनके मुताबिक नहीं, अगर आप इन चीज़ों को ट्रांसेंड करते हैं तो आप इस्लामिक जो वर्ल्ड है वो आपस में एक सोशल सॉलिडारिटी, ठीक है, एक लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, यानी कि हर स्टेट बेशक चाहे तो काइंड ऑफ अपना अपना जो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, अपनी अपनी इंडिपेंडेंट ऑटोनमस जो हैसियत है वो बरकरार रखे, लेकिन अगेंस्ट द वेस्टर्न इंपीरियलिज्म एंड अगेंस्ट द वेस्टर्न कोलोनाइजेशन, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आपस में उस बात का, उस कॉमनैलिटी ऑफ बिलीफ का फायदा उठा सकते हो जिससे आप आपस में एक यूनिटी अचीव कर सकते हो, ताकि एक लीग ऑफ नेशंस टाइप जो है वो इस्लामिक कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इस्लामिक कॉमन ऐसी अथॉरिटी क्रिएट हो जाए जिसके थ्रू इसको कलेक्टिवली रेजिस्ट करना जो है वो क्या हो जाए, पॉसिबल हो जाए। तो अल वहदा उल इस्लामिया इज द राइट वर्ड टू यूज फॉर अपना अफगानीज पॉलिटिकल थॉट रादर देन द पैन इस्लामिज्म, बिकॉज इट गिव्स यू दैट नेगेटिव जो कॉनोटेशन है। उसके बाद उन्होंने इस सारी जो सिचुएशन है इसके अंदर उन्होंने सिर्फ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस्लामिक जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर मौजूद रिजिडिटी, फंडामेंटलिज्म, कंजर्वेटिज्म और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल अथॉरिटेरियनिज्म, जो पॉलिटिकल टायरनी जो इस्लामिक रूलर्स ने विद इन दीज स्टेट्स इस्टेब्लिश की हुई थी, उसके अगेंस्ट भी वो हैं। वो एंटी इंपीरियलिस्ट है और साथ साथ वो एंटी अथॉरिटेरियनिज्म भी है। कि उसकी वजह है क्योंकि इंपीरियलिज्म जो होती है ये नेसेसरीली अथॉरिटेटिव होती है, और दूसरी तरफ वो सेम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि वो इस्लामिक दुनिया जो है उसके अंदर भी क्या है, मौजूद है। तो इसीलिए वो प्रपोज करते हैं इस्लामिक मॉडर्निज्म, ठीक है। और इस्लामिक जो मॉडर्निज्म है उसके अंदर उनका जो बहुत बड़ा फंडामेंटल हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है वो इस टेबल के थ्रू लेनी है कि वो ये सारा जो केस है, सारा जो मुकदमा है वो किस बुनियाद पर अपना रखते हैं। तो ये आपके लिए एक टेबल बनाया है, ये 5 हमने उनकी फिलोसफिकल डायमेंशंस लिए, इनको देखते हैं कि इसके ऊपर उनका बिलीफ क्या है और उसका पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है वो क्या है। तो इससे पहले कि मैं ऊपर जाऊं, हम फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं।
اب دو چیزیں ہیں، یا تو آپ نے تقلید پہ جانا ہے یا آپ نے اجتہاد میں جانا ہے. تو افغانی جو تھا اس کی جو ماڈرنزم ہے، اجتہاد اس کا ایک سینٹرل اور کارڈنل پرنسپل ہے. ہی ریئلی وانٹڈ کہ بھائی جو ماڈرن دنیا ہے اس کے اندر مختلف جو موضوع ہیں، ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، فیمنزم، اوور آل ریشنالٹی، سائنس، یہ تمام چیزوں کی کمپیٹیبلٹی ود دا قرآن اور دا قرآنک کمپیٹیبلٹی ود دیز ماڈرن اینڈ چینجنگ آئیڈیاز. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم ایک ایسی، سب سے پہلے تو وہ تقلید کے قائل نہیں، وہ اجتہاد کے قائل ہے، اور اس کی لرننگ کے لیے انہوں نے سفر بھی کیا. ایون وہ انڈیا آئے اور یہاں انہوں نے 2 سے 3 سال باقاعدہ اجتہاد جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ٹریننگ لی، اور انہوں نے بلائنڈ جو فالوئنگ ہے، بلائنڈ تقلید ہے آف دا ایگزسٹنگ لٹریچر، اس سے منع کیا اور اجتہاد کی جو پاسبلٹی ہے اس کو دیکھا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ایک کلیکٹیو کوئی اجتہاد کا مرکز ڈیولپ ہو جائے اور اس کے نیچے اسلامک جو ورلڈ ہے وہ اپنے اپنے کنٹریز کے اندر ان کے کوئی ریجنل ہیڈ کوارٹرز اسٹیبلش کر دے، تاکہ ان ایشوز کے اوپر پوری جو قوم ہے وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کے تو اپنا جو اجتہاد ہے اس کو کیا کر سکے اور تاکہ جو ریلیجن ہے، اسلام ہے، وہ چینجنگ ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر مسلمان ترقی کی وہ جو دوڑ ہے اس سے کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. کیونکہ یہاں پہ یاد رکھیں کہ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اینٹی وہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جو امپیریلزم ہے اور ساتھ ساتھ وہ اینٹی اتھارٹیٹیو ہیں، تو یہاں پہ وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اس بات سے بڑی بخوبی طرح واقف ہے کہ اسلامک ورلڈ کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اتھارٹیرینزم کے ساتھ ساتھ جو کلیریکل رول ہے وہ دونوں ملے ہوئے ہیں، کرپٹ ہیں، ایبسولوٹسٹ ہیں، اور لوگوں کو بلائنڈ فالوئنگ سوٹ کرتی ہے ان کو کہ لوگ جو ہے وہ ان کو بلائنڈلی کیا کریں، فالو کریں، تاکہ لوگوں کو وہ اوبے رکھ سکیں. تو اسی لیے یہ جو آئیڈیا آف اجتہاد ہے بیسیکلی یہ اوپننس آف دا اسلامک ورلڈ ہے. اسلامک ماڈرنزم کی وہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو سوسائٹی کی چینجنگ ڈائنامکس کے اندر آپ کو چینج ہونا پڑے گا. دیٹ از وائی انہوں نے جو کلیریکل رول ہے اس کے بھی وہ اگینسٹ ہیں، اور اسی لیے یہ ایک پوائنٹ آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ تھیوکریسی کو اسلامک اسٹیٹ نہیں کہتے. رول آف دا علماز اور رول آف دا تھیوکریٹک کلاس از ناٹ دا اسلامک اسٹیٹ. اسلامک اسٹیٹ کو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآنک اصول کے اوپر اسٹیبلش ہوگی، اس کے اندر کنسلٹیشن یا شورا اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن، پبلک پارٹیسپیشن. وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور کی جو ڈیمانڈ ہے یا آج کے دور کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ پبلک پارٹیسپیشن، پیپلز پارٹیسپیشن جو ہے وہ بڑی مست ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو ہمیں اس بنیاد پر اپنی سوسائٹی اور اسٹیٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی جو ان کا پوائنٹ ہے اسلامک ماڈرنزم کے اندر یہ اجتہاد کا، تو یہ اجتہاد جو ہے یہ تھیوکریسی کے رول کو، کلیریکل رول کو ڈکلائن، اس کو جو ہے وہ ہرٹ کر رہا ہے، وہ اس کے خلاف ہے. اسی لیے ہی ہیڈ ٹو فیس اے لاٹ آف criticism from the Islamic world as well. جی ٹھیک ہے. اور اسی چیز کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ وہ ماڈرن اسٹیٹس کے اندر موجود کانسٹیٹیوشن، لا، ان تمام ایلیمنٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں اور امپورٹنٹ قرار دیتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اسلامک سوسائٹی کو آپٹ کرنی پڑیں گی، اور ان کے ساتھ ساتھ ہی ہم اپنی جو ترقی ہے اس کا رستہ ہم کھول سکتے ہیں. تو یہ وہ کچھ آئیڈیاز تھے جو ہمیں تھوڑا سا ہنٹ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی ماڈرنزم کو لے کر چل رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے جو ہسٹوریکلی موجود ہے کہ فلسفی اور سائنس، تو وہ اس طرف دوبارہ سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اسلامک جو سیولائزیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ ہسٹوریکلی آپ دیکھیں گے تو وہ سائنس اور فلسفی میں بہت ترقی کی ہے. جو سائنٹیفک انوویشن ہے،
या जो फिलोसफिकल इनोवेशन है उसके अंदर उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन इनकी जो सोच है वो रिजिड हुई और उसकी वजह से इनको डिक्लाइन का सामना करना पड़ा है। जी, तो साइंस और फिलॉसफी को ये कहते हैं कि नहीं, ये रिलीजन के साथ कंपैटिबल हैं, और इनकी इस इस्लामिक मॉडर्निज्म को अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इसका जो ट्रू आंसर है वो लाए करता है इनकी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। और ये इसके अंदर बात करते हैं कि जो इस्लाम है वो साइंस को और रीज़न को बिल्कुल कबूल करता है, और इस्लाम को आप साइंस और रीज़न से बालातर नहीं देख सकते, ठीक है। इसीलिए फिर पॉलिटिकली जब ये एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की बात करते हैं तो उसके अंदर फिर ये बात करते हैं कि भाई आपने अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप करने हैं वो ऑब्वियसली वो मॉडर्न होने चाहिए, वो इनलाइटेंड होने चाहिए, ठीक है। तो और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ, ठीक है, और साइंस और फिलॉसफी की जगह जो है वो आपकी लाइफ में होनी चाहिए। इसी तरह अगर फ्री विल का आइडिया देखें, अब ये भी आइडिया इधर कनेक्ट करेगा। ही बिलीव्स इन ऑब्वियसली द फ्री विल, कि इंसान जो है उसके पास फ्रीडम टू एक्ट है, और यही से निकलता है इनका आइडिया ऑफ रेजिस्टेंस, कि जो कॉलोनियलिज्म है या इंटरनली मुसलमानों को इंपीरियलिज्म का सामना है उसका सिर्फ एक ही हल है कि आप उसको कबूल नहीं करेंगे, आप उसको फेट के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे कि किस्मत की बात है, आखिरत में देखा जाएगा। किसी भी ऐसी तौजीह को वो नहीं कबूल करते, और वो इस्लामिक वर्ल्ड को ऑब्वियसली जो एंटी कॉलोनियल, एंटी इंपीरियल एंड एंटी अथॉरिटेटिव जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसकी वो बात करते हैं। और इनका ये सारा आइडिया ऑफ अल वहदतुल इस्लामिया, ठीक है, ये बेस करता है ऑब्वियसली इनकी मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ रियलिटी और डिवाइन यूनिटी के ऊपर, और ऑब्वियसली ये कायल हैं तौहीद के, और इनका ये मानना है कि वो जो वहदत है गॉड की, ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ है कि जो मुसलमानों को बिलीफ के एतबार से, ठीक है, एक और आपस में एक बिलीफ या अकीदे की बुनियाद पर उनको बाइंड करती है, और एक इस्लामिक यूनिटी की वो अपील करते हैं, जहाँ पर वो मुसलमानों के दरमियान एक सोशल और पॉलिटिकल लेट अलोन द टेरिटोरियल यूनिटी जो है वो उसकी बात करते हैं। और इसीलिए इनका जो मेटाफिजिकल बिलीफ है वो यही है कि गॉड जो है वो जस्ट है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ये मॉरली अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड दैट इज वाई वो एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को आइडियलाइज कर रहा है, ठीक है, जो ट्रूली जो इस्लामिक बिलीफ है, जो ट्रूली इस्लाम की वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक हो, और उनका ये मानना है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, लॉ, कंसेंट, ठीक है, और उसके अलावा जो आपकी पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लॉ, फिलॉसफी और साइंस, ये वो तमाम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिनके ऊपर मॉडर्न जो मुसलमान हैं उनको अगर तरक्की करनी है तो उनको ऑब्वियसली ये चीज़ें जो हैं ये करनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो 20th सेंचुरी के अंदर 19th सेंचुरी के एंड के ऊपर जितनी भी एंटी कॉलोनियल या पोस्ट कॉलोनियल मूवमेंट्स चली, वो तमाम की तमाम किसी हद तक जमालुद्दीन अफ़गानी का ये जो आइडिया है इसको जो है वो इससे इंस्पायर्ड थी। इन्होंने बरसगीर में इलामा मोहम्मद इकबाल को इम्पेक्ट किया, उनकी वो जो सोच है उम्मत की और वो जो एक वहदनियत का कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा मोहम्मद अब्दू, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जिनको इन्होंने इंस्पायर किया है। और हर वो बंदा या हर वो थॉट जो एंटी कॉलोनियल या एंटी इंपीरियल डिज़ाइंस को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, उनके लिए ऑब्वियसली जमालुद्दीन अफ़गानी जो है ही रिमेन्स हाईलाइट, और वो उसके इस नज़रिया अल वहदा उल इस्लामिया, ठीक है, वो इससे गाइडेंस भी लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अ न्यू फिलोसफर राशिद रिदा। ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा है। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। Thank you.